إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب الأعلام سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد خصوصا إلى سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحجر سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراوي سيد الإمام شيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الكلماني سيد الشيخ محمد نووي بن عمر البنداني وبأهل سندنا المتصل إليهم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا البقي المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي بن الفقر سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السواقي سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا عبد الله العيدروس العدم بن عبد الله العيدروس سيدنا الحبيب محمد بن عبد الرحمن المنظور سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس سيد الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب أحمد بن زيد الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصدوق صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب الدار سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس وحسين والباب سيدنا الحبيب علي بن محمد أبي بكر الأقدس الحبيب سيد الشيخ سيدي البنجري سيد الشيخ محمد إلى رأي سيدي ومرشدي ومرابي رئيس أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلن درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركتهم ومن بركة علمهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم واجعلنا وأهل بيتنا أولادنا ذريتنا من عبادك الصالحين من أولياء المتقين ومن أهل واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم حالا ومآلا يقظة ومناما في الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة ووفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى Mana semuanya
dan setengah daripadanya bahwa mengajarkan akan sahabat itu dan memberi nasihat akan dia, yakni jika engkau kaya dengan ilmu, maka lazim atasmu memberi akan sahabatmu itu dengan mengajarkan dia dan menunjukkan kepada segala yang memberi manfaat di dalam agama dan di dalam dunia. Maksudnya setengah daripadanya yaitu daripada adab bersaudara, adab bakawan, adab badan sangat angkat, yaitu mengajarkan sahabat dan memberi nasihat lawan kawan. Lajari kawan, nasihati kawan. Kalau memang engkau kaya dengan ilmu, kalau memang kita mempunyai ilmu, kawan kebetulan kada mengerti ilmu, ayo lajari. Tinggal cara melajarinya aja. Apakah harus dengan pakai kitab atau hanya dengan mendengar apa yang kita jelaskan atau dengan cara yang lain? Yang jelas kawan dilajari, kemudian kawan dinasihati kalau memang kawan membutuhkan nasihat. Maka lazim atasmu memberi akan sahabatmu dengan mengajarkan dia dan menunjukkan kepada segala yang memberi manfaat di dalam agama dan di dalam dunia. Kewajiban sebagai seorang sahabat memberikan pengajaran, memberikan nasihat yang bermanfaat baik untuk agama ataupun di dunia. Dan jika engkau ajari akan dia atau engkau tunjuki akan dia, maka tidak mengamalkan ia akan ilmunya, maka lazim atasmu memberi nasihat akan dia dengan engkau ingatkan akan faedah mengamalkan akan ilmu itu dan kebinasaan pada meninggalkan amal itu, dan engkau takuti dengan kejahatan orang yang tiada mengamalkan akan ilmunya di dalam dunia dan di dalam akhirat. Maksudnya apabila sudah kawan kita lajari, kawan sudah kita nasihati, alhamdulillah sudah beberapa bulan kawan diberikan pengajaran akidah, dilajari sifat 20, sudah dilajari cara bersuci, kemudian dilajari cara sembahyang, bahkan dilajari masalah akhlak, diberi amalan juga, kemudian dinasihati juga, tapi ternyata inya kada memakai, kawan kada memakai napa nang dikaji. Kayak apa sikap kita? Satu, sikap kita adalah memadai, yaitu memberitahu. Memberitahu apa? Memberitahu akan fadilat, keutamaan orang yang mengamalkan ilmu. Jelaskan kayak ini manfaatnya, keutamaannya baik di dalam dunia ataupun di akhirat bagi orang yang mengamalkan ilmunya. Kemudian jelaskan juga kepada kawan, inilah manfaatnya orang yang kadama, inilah manfaatnya orang yang mengamalkan ilmu, inilah kebinasaan atau ancaman Allah bagi orang yang kada mengamalkan ilmu. Jelaskan. Sudah dari
Kita belajar sudah lo, ini fadilat orang mengamalkan ilmu ini, menuntut ilmunya ini, mengamalkan ilmu fadilatnya ini. Kemudian ancaman bagi orang yang kadang mengamalkan ilmu itu adalah kerugian di dunia dan di akhirat. Ini hadisnya, ini keterangannya. Sudah kita belajarlah. Sudah, tinggal masuk ke otak kita kan, atau masuk ke dalam hati kita, atau ilmu itu hanya tertinggal di dalam kitab. Kena dulu aja aku membuka kitabnya, nabati kada ilmu itu deh. Kenapa ilmunya tertinggal di kitab? Ilmunya tertinggal di kitab. Ingatakan sholat. Nangarang ilmu nang kita miliki itu bukan kitab seberapa banyak yang kita miliki. Ilmu yang kita miliki itu adalah ilmu yang kemanapun kita berada, ilmu itu terbawa oleh diri kita. Dalam keadaan apapun, ilmu itu pasti terbawa ke dalam diri kita. Maka ilmu itu andaknya adalah di dada kita. Al-ilmu bis-suduri la bis-sudur. Ilmu itu ada di dalam dada kita. Seapa yang ada di dalam dada kita, maka itulah ilmu yang kita miliki. Umpama kita belajar kitab fikih Fathul Qorib, seapa ilmu kita tentang ilmu fikih, seapa yang masuk di dalam otak kita dan dalam dada kita, itulah ilmu kita. Adapun ketika kita berucap kaina dulu aku membuka kitabnya, itu lain ilmu. Disinilah pentingnya menghafal. Disinilah pentingnya menghafal. Kenapa? Ketika hafal itulah ilmu. Ketika paham itulah ilmu yang kau miliki. Tapi mun belajar tuntung jurmiyah, tapi kadada hafal apa-apa, kemudian belajar mutammimah, kadada ingat apa-apa, berarti ilmunya itu tidak dimilikinya. Yang dimilikinya hanya kitabnya. Kitabnya, ilmunya tidak dimiliki. Nah, perlu dipertanyakan Solahai, kenapa ilmunya kada masuk ke dalam dada kita? Kenapa ilmu ini kada tagana di dalam diri kita? Pastinya biasanya Solahai itu kurang mutola'ah, kurang takrir, kurang muzakarah. Mun inya mutola'ah aja, mun inya ulang-ulang aja, mun inya muzakarah aja, insyaallah ilmu itu masuk ke dalam dada kita, apalagi ilmu itu dihafal. Ilmu itu dihafal. Makanya jurmiyah wajib hafal. Bila kada hafal, otomatis kada naik bisa. Insyaallah hari Rabu tesnya. Bila kada hafal, kada naik bisa. Naiklah. Hafal. Masih cukup waktu Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 5 hari. Supaya apa? Supaya bujur ilmu jurmiyah itu masuk ke dalam dada kita. Dan seyogyanya memberi nasihat itu di dalam sir, yakni di dalam sunyi antaramu dan antara dia. Dan jangan memberi nasihat itu di hadapan orang banyak. Barangkali ia malu, maka tiada menerima akan nasihat itu, maka jadi berseteru dengan dia. Maksudnya, sebaiknya memberi nasihat lawan kawan itu baduduaan antara dirimu dengan dirinya, jangan di hadapan orang banyak. Kenapa? Karena ketika di hadapan orang banyak membikin malu.
Apabila membuat malu, mungkin bahualan. Terus kenapa harus dipanggil di sini? Kada berduaan. Karena harus tahu nang lain. Nang lain harus tahu. Lah, nang lain harus tahu. Kata imam, apalagi zaman sekarang tuh menguliti ngarannya soleh. Napa kisah menasihati presiden tapi demo kemudian dinasihati ini itu kurang layak. Mun hendak bailang ke istana minta bertemu langsung dengan presiden atau minta waktu khusus walau bersama orang banyak untuk memberikan pandangan masukan kepada presiden. Kada kisahnya surat terbuka untuk Bapak Presiden. Ini nasihat, ini itu bukan nasihat. Itu adalah membikin malu seorang kepala negara. Dan itu orang biasanya akan merasa angkuh, merasa sombong, mungkin dia merasa lebih hebat daripada orang lain. Biasanya gitu ya. Makanya nasihat itu adalah berduaan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, man wa'aza akhahu sirran faqad nasahahu wa zanahu wa man wa'azahu alaniyatan faqad fadahahu wa syanahu. Barang siapa mengajari dan menjaga akan saudaranya yang telah berbuat kejahatan dengan menyuruh akan dia berbuat kebaikan dan meninggalkan kejahatan di dalam sir, yakni pada tempat yang suci, maka sesungguhnya memberi nasihat ia akan dia dan memperhiasi akan dia. Maksudnya, kata Imam Al-Ghazali, siapa yang menasihati saudaranya secara sembunyi-sembunyi atau berduaan, kamri melihat birin salah, dikiau ke kamar rin, kita ke kamaran rin, tembulu orangnya kededaan, kita ngopi itu loh, ngopi. Sambil ngopi, lalu Fakhri nasihati sobirin. Maka orang itu disebut benar bernasihat. Orang itu disebut memperindah, memperbaiki sobirin. Nah sebaliknya, orang yang memberikan nasihat, orang yang mengajarkan saudaranya dan menjagakan akan dia dengan berbuat kebajikan dan meninggalkan kejahatan di hadapan orang yang banyak, maka sesungguhnya menyatakan ia akan kejahatan saudaranya kepada orang banyak dan menjahatkan ia akan dia. Maksudnya, ketika seseorang menasihati di orang banyak, itu sama aja membikin malu, sama aja memadahkan bahwa orang ini buruk. Ya, maka itu akan menjadi sebuah pertentangan, akan menjadi permusuhan. Hati-hati, jangan mentang-mentang jadi tuan guru lalu kisahnya di dalam ceramah belak-belakan menimbak atau menasihati bupati atau nasihati gubernur dan lain-lainnya. Itu bukan nasihat. Itu bukan nasihat, tetapi itu membuat malu dan menjelekkan bupati. Itu bukan nasihat menurut Imam Al-Ghazali. Faktanya memang gitu.
Jakanya ikam riai jadi bupati tersinggung. Pema guru jaka bududuaan Jepang memadahi ini jadi ketahuan orang. Jadi seberataan orang tahu. Walaupun nang dinasihati guru tadi benar. Benar. Tapi napa? Bupati jadi malu. Bupati jadi supan. Itu kan jadi nasihat lagi. Paling kena bupati satu kada akan mengundang lagi dia. Memang sepenceramahnya sudah berucap imbah ini biar kada diundang bupati lagi jar. Lantaran menembak bupati, lantaran apa bahasanya menyinggung bupati sudah diucapkannya bedol. Itu berarti nasihat yang tidak akan punya manfaat. Seakan-akan hanya menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya, keangkuhan dan kesombongan dirinya. Kalau ingin bernasihat bujur-bujur, kena berduaan sambil makan lawan bupati, nasihati bupati. Itulah nasihat. Ini hati-hati yang bagi harat oratur. Orang nang harat ceramah, orang nang harat pidato, orang nang harat pembacaan dan sebagainya. Hati-hati. Nasihat itu ada caranya. Salah satu cara nasihat itu adalah disampaikan dengan cara yang baik, di tempat yang pas, di keadaan yang sesuai. Bahasa dalam ilmu balaghah salahai. Dalam ilmu balaghah, setiap sesuatu apapun harus melihat 4 keadaan. Salahai. Harus melihat 4 keadaan. 1. Kapan waktunya menyampaikan kebenaran atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Apabila waktunya pas. Yang kedua, tempatnya. Di mana tempatnya yang cocok. 3, caranya. Kayak apa caranya yang baik. Atau masuk tadi cara tadi ya berduaan tuh cara yang bagus. Waktunya sekian, tempatnya sekian. Kemudian yang keempat adalah ucapan, susunan bahasa kita, penyampaian. Penyampaiannya bahasa orang ini solahai, penyampaian itu penting. Kenapa? Karena kebenaran kalau disampaikan dengan cara yang tidak benar itu akan menjadi kejahatan. Betul ya? Kebenaran kalau disampaikan dengan cara yang tidak benar itu akan menjadi kejahatan. Jadi penting cara menyampaikan kebenaran itu. Yang kelima adalah kondisi atau keadaan. Momen, bahasa orang momennya. Jadi diperhatikan momennya. Nah, bila nang 5 macam itu, maka insya Allah apa yang kita sampaikan akan berhasil. Kam solahai hendak menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Taruhlah hendak menyampaikan, hendak berdatang ke rumah orang, mendatangkan adik. Pasti yang harus dilihat 1, kapan waktunya. Ya kan? Waktunya bila siang kah, malam kah, jam berapa.
Yang kedua, tempatnya di mana? Ya kan? Yang ketiga, caranya kayak apa? Arti caranya itu berombongan kah atau apa? Yang keempat adalah cara penyampaiannya nang kayak apa. Kalau salah sedikit bepandir ditolak orang dia. Tersalah pandir aja sedikit. Tersalah aja. Padahal nang disampaikan ini bujur salah. Cuma menyampaikan bahasa sedikit tersalah. Nang kelima adalah momen. Arti momen cakainya bahasa ini momen maulid kah, momen aruhan kah, momen hari raya kah, atau momen apa? Itu bagus. Itu penting. Nang 5 hal itu sangat penting. Apabila mencukupi 5 macam ini, insya Allah apa yang kita sampaikan itu akan bermanfaat karena sesuai dengan aturan. Sebuah kebenaran coba disampaikan di tengah umum, tempatnya di atas mobil demo. Waktunya orang sibuk-sibuk. Waktunya orang sibuk-sibuk. Kemudian momennya orang acara. Cara menyampaikannya berdemo. Kalimat menyampaikannya kasar. Maulah dipakai orang. Demam. Lah, mengatakan 5 macam ini. Aku contoh sholah. Sholah terkenal orangnya pemurah. Siapapun datang kepada sholah, minta bantuan, dibantu oleh sholah. Kenapa Pak Hari suatu hari datang kepada sholah, minta bantuan. Tapi sebuting sudah salah bagi Pak Hari melakukannya. Nampak datangnya Pak Hari ke rumah sholah pas salah istirahat, membutuhkan istirahat. Cocoklah Hari, kira-kira kadanya sholah, aku istirahat dulu, dapatlah kadanya. Inilah cara orang lalu bertakun jam berapa yuk kawanya, supaya apa? Supaya nyaman. Jika ada kita serampangan je solahai, serampangan bang asal anu iya tak salah. Oh waktu pas banyak sudah subarataan pas sekalinya salah Pak Hari ucap padahal ini hendak minta bantuan deh. Minta bantuan. Mun kawan ni ada dibantu aja bongol banget ya. Nah, iya. Iya. Nah, maaf berilah kita bujur bakawan. Tapi semua ada cara yang bagus. Mohon maaf, aku kada komban tuh. Tersalah nabi kamu. Tersalah berucap. Padahal tempatnya pas sudah, waktunya pas sudah, momennya pas, cara menyampaikan kada pas. Cara menyampaikan kada pas. Jadinya apa nih? Jadinya ya tahu hal lawan kawan. Jangankan bantuan sholah yang didapat, tak justru yang didapat penolakan, malah sholah mungkin mengucap, mohon maaf lah, kita sama-sama ada kesibukan, aku lagi sibuk. Iya, apa nih dapat apa-apa.
Lalu Fahri berucap lawan orang ini, "Boh, pada anda salah itu ada pemerintah ini tak kenal kayak apabila kamu datang ini kayak apa ngarang berucap bah cocok kayak kamu jangan kamu lawan aku pun berucap karena barijo." Kenapa? Karena caranya kasar, menyampaikan dengan cara kalimat yang salah. Katakan lihat, makanya jadi kalimat tadi. Kebenaran itu apabila disampaikan dengan cara yang tidak benar, itu akan menjadi kejahatan. Kebaikan apabila disampaikan dengan cara yang tidak benar, dia akan menjadi keburukan. Habis. Dan kata Sayyidi Zunnun al-Misri rahimahullah subhanahu wa ta'ala, la tashhab ma'allahi illa bil muwafaqati wala ma'al khalqi illa bil munasahati wala ma'an nafsi illa bil mukhalafati wala ma'asy syaitani illa bil adawah. Berkata Imam Zunnun al-Misri dari Mesir, sholat wali ini sholat ulama, seorang wali yang dikagumi oleh Imam Ibnu Arabi, sampai Imam Ibnu Arabi mengarang kitab khusus yang berkaitan dengan Imam Zunnun al-Misri dari Mesir. Ada manaqibnya atau biografinya di dalam kitab Tabaqatul Kubra. Tinggal kita sampai kadanya belajarannya. Kata Imam Zunnun al-Misri, la tashab ma'allah illa bil muwafaqah. Jangan engkau bersahabat beserta Allah Ta'ala melainkan dengan muwafaqat, yakni melainkan dengan mengerjakan taat yang disuruhnya dan dengan menjauhi akan maksiat yang ditegahkannya. Maksudnya, mun kita bermuamalah lawan Allah, yang muamalah itu disebut bersahabat lawan Allah, yang baik adalah dengan cara turuti Allah Ta'ala. Turuti Allah Ta'ala, laksanakan perintah Allah, jauhilah larangan Allah. Ini lawan Allah. Wala ma'al khalqi illa bil munasahati, janganlah engkau bersahabat terhadap makhluk kecuali dengan bernasihat atau memberi nasihat akan dia. Mun bakawan padahi kawan, cuma jangan terlalu padahi juga. Sedikit-sedikit madahi, sedikit-sedikit madahi, moyak juga kawan dia. Paham? Ini ngarannya kada mengerti itu tadi keadaan ngarannya. Nasihat itu kada selalu harus disampaikan, tetapi itu tadi melihat keadaan-keadaannya. Oh, ini perlu nasihat. Kalau bakawan kada memadahi kawan, deh kada usah dikawani. Sama kita kalau bakawan tapi kada bisa menyampaikan lawan kawan akan kebenaran, kada bisa memberikan nasihat kepada kawan, kada usah gin bakawan lawan makhluk. Mang mencari napa bakawan lawan makhluk. Ini wala ma'an nafsi illa bil mukhalafah, janganlah engkau bersahabat dengan nafsu
kecuali mukhalafah. Arti mukhalafah itu melawan, menyalahi akan yang disukai nafsunya. Dan jangan engkau bersahabat serta syaitan melainkan dengan menseterui akan dia. Melawan nafsu karena ada dalam diri kita, berarti kita ini bakawan lawan nafsu. Caranya bakawan lawan nafsu karena kita diakui kadari keakui, kita bakawan lawan nafsu. Buktinya ke situ kemari kita membawa nafsu kita. Nah, supaya kita baik, supaya kita selamat, keinginan nafsu jangan selalu dituruti. Nafsu pastilah ini libur pasti hendak berlambat-lambat. Nafsu dalam hal sekolah pastilah hendak kuliah. Itu pasti, karena sifat nafsu itu adalah al-lazat warraha wal kasal wa ghairi zalik. Sifat nafsu itu solai hendak benyaman-nyaman, hendak berame-rame, hendak berlapang-lapang, hendak berkulir-kulir. Itulah sifat nafsu. Nih kita sifat nafsu, hendak lakas bulik, berlapang-lapang, berame-rame, hendak itu sifat nafsu. Ada nang berdahulu bulik, dasar itu nafsu. Kena lagi datang habis liburan datang lambat lagi, itulah nafsu. Kalau kedada alasan yang benar berarti nafsu. Nah, tinggal melihat nafsunya ini. Apakah nafsu karena malas? Apakah nafsunya ingin berlapang-lapang? Apakah nafsunya ingin mencari kelezatan duniawiyah, masih ramai di luar sana? Atau nafsunya ingin mengejar duniawiyah? Atau nafsunya hendak bercari, ingin mencari, mengejar duniawiyah? Semuanya kada keluar daripada keinginan nafsu nang disebut tadi. Nah, ketika kita kayak itu berarti diri kita kalah lawan nafsu, bersahabat lawan nafsu, bahasa orang ini ngarannya tertipu dengan nafsunya sendiri. Nah, lawan setan. Kenapa harus ada sahabat lawan setan? Ya karena kita bukan bersahabat lawan setan, salah. Maksudnya kita ini ke situ kemari selalu diiringi oleh setan. Di mana kita nggak ada diiringi setan? Di jamban, di WC ada setannya. Di kamar mandi ada setannya. Di kamar guring ada setannya. Rahatan sembahyang ada setannya, berjalanan ada setannya, melihat bibinian ada setannya, dan sebagainya ada yang setannya. Sudahlah kita belajar dalam marokil ubudiyah. Bahkan ngaran setannya ada kalau nang mengganggu sembahyang, ini setan ngaran setannya. Nang mengganggu di wudu, ini setannya. Nang di dalam WC ini syaitannya, nang di bibinian ini ngaran syaitannya. Di mana-mana itu ada syaitan, sehingga kemanapun diri kita selalu diiringi oleh syaitan nang di luar diri kita, nang termasuk syaitan yang ada di dalam diri kita sendiri. Memang kita ada, ya ada lah. Setiap kita ada diiringi oleh syaitan yang ada sudah diatur oleh Allah, syaitan yang ada di dalam hati kita. Kamu ada syaitannya dalam hati deh. Aku ada syaitannya, biarin ada syaitannya. Makanya ada bisikan syaitan ingin berbuat jahat. Bila ingin berbuat jahat di hati nih, berbuat jahat itu bisikan setan. Bila di hati ini berkulir-kulir, berlapang-lapang, itu nafsu. Kawalah, pahamilah. Kalau, nah, ini kehendakan lakas bulik nih.
Wah, anak lakas ini nafsu. Tapi bila merancang di dalam hati, aku boleh ini langsung menemui Aminah aja nih. Aminah aku tangkap di bang, jelek kada, maksiat kada. Itu setan. Berarti itu bisikan setan. Nang mana ikam turuti? Ya kada. Bila nang hendak belakas-lakas tadi, berarti kita menuruti bisikan nafsu. Bila kita melakukan apa nang tadi di dalam hati kita berbuat maksiat, berarti kita melakukan menuruti bisikan setan. Padahal yang kita turuti adalah bisikan malaikat dan dari Allah kebaikan. Nah, bila inya ada setan, bisikan setan yang ada di dalam diri kita ini, kada lain caranya adalah al-adawah. Apa adawah? Dimusuhi, dilawan dipandang. Ini dua nih aja deh, nang jadi rumit, nang jadi rame di dunia ini dua nih jua. Jadi kacau di dunia ini dua nih pang dia, nafsu lawan setan. Rame apangnya. Nah ya itu. Makanya ilmunya gampang aja solai. Kalimatnya Imam Busairi di dalam Burdah Siddin garis besarnya kadang alih. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihuma wa inhuma mahadakan nusha fatahimi. Wa khalifin nafsa wa syaitana, salahilah nafsu dan setan, jangan dituruti. Wa'sihuma, lawan keinginan nafsu, keinginan setan, lawan. Wa in huma mahadakan nushafat taimi, sekalipun setan dan nafsu itu pinanya memberi nasihat, tapi nasihat itu hanya tuduhlah, ini hanya tipuan. Kadang-kadang setan nafsu berbalut kebaikan. Mau salah. Syaitan dan nafsu itu berbalut dan berbungkus dengan kebaikan. Contoh. Kamu di mana rumah? Pau. Anda bisika salah. Ada kebinian. Ada kebinian. Mungkin enggaklah ada lah bisika kebinian. Bungas kalau umpama umurnya. Lalu Birin setelah melihat Birin terbayang-bayang di mata umpama, lalu Birin membungkus keinginannya. Bila libur belang ke rumah membawakan rambutan. Bagus kan? Kebaikan kan? Tapi di balik kebaikan Birin itu ada keinginan nang dicari itu adalah kakaknya. Itu ngarannya kebaikan nafsu dibalut oleh kebaikan. Syaitan dibalut oleh kebaikan. Pada akhirnya nampak ujung-ujungnya dasar. Jen ini ada udang di balik batu sekalinya. Jangan tahu. Yalah, itu nafsu. Jadi kadang-kadang gitu. Makanya ujar Imam Busairi, wa in huma mahadakan nusha patem. Jika nafsu itu mendorongmu seakan-akan bernasihat, seakan-akan berbuat baik, patahimi, tuduhlah, dakwalah, ini hanya tipu daya nafsu dan setan. Karena nafsu dan setan bisa membalut keburukan dengan kebaikan. Habis. Berikutnya. Dan lagi seyugyanya
Memberi nasihat itu dengan perkataan yang lemah lembut dan jangan marah. Ngaranjeun nasihat rea. Nasihat itu lemah lembut, jangan marah. Mun marah itu ya bukan nasihat lagi, tapi bisa tahdid, ancaman mau. Nya rea nasihat dulu. Nasihat itu tahdid, ancaman. Imba ancaman itu sulai bahasa kitabnya tuh tahzir. Tahzir. Imba tahzir hanya ta'zib. Paham? Nikah melanggar aturan, nasihati. Udah nih pada yang kadang ya diancam lah. Diancam. Bila kada diancam, ya ditahzir. Tahzir. Naik tahzir. Bila sudah ditahzir kada jua, ta'zib. Udah keluar ya. Itu ta'zib namanya, sanksi terberat. Jadi ada nasihat. Ada Nabi gitu, ya kan? So inna rasalnaka basyira wa nazira. Muhammad, kami mengutus engkau basyiron, pemberi kabar gembira, wa naziran. Nazir itu nasihat dulu. Setelah nasihat, tahdid, diancam. Allah mangga itu juga. Dalam Quran diancam Allah ini. Mbak diancam, ditahzir. Setelah ditahzir, dita'zib. Dan lagi diharuskan memberi nasihat akan sahabat itu pada yang manfaat agamanya dan pada yang maslahat akan dunianya. Nasihat itu nasihat bermanfaat untuk agama, ada nasihat itu bermanfaat untuk duniawiyahnya. Kada apa-apa, nasihat dalam bisnis, nasihat dalam berumah tangga, nasihat dalam ngarannya dalam berpakaian, itu nasihat ya. Kenapa? Karena kita ingin bagus, bahasa orang ini itu sholah. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan agama hidup menjadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah. Dengan ilmu hidup jadi mudah, ya kada? Ikam memasak karena ada ilmunya mudah kada? Mudah. Sembahyang karena ada ilmunya mudah kada? Mudah. Dengan ilmu. Pokoknya ikam bila hidup hendak nyaman, rumusnya ilmu. Kenapa? Ya memang gitu, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Ilmu apa aja? Ilmu dunia kah? Ilmu akhirat kah? Ilmu agama kah? Ahli nasihati nang kene nah cara berdagang ilmunya kene. Ba itik kayaknya ilmunya ba ingun itik. Ba ayam kayaknya ilmunya ba ayam dunia kada? Dunia. Bakabun lombok kayaknya ilmunya. Bakabun apa? Bakabun rambutan kayaknya ilmunya. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan agama hidup menjadi terarah. Nah, nasihat agama supaya napa? Hidup terarah. Terarah napa? Contoh orang berumah tangga, supaya arah rumah tangga ini kemana gerang? Ya kada? Ikam bersepeda motor, itu kan harus ada arahnya kada? Kemana gerang ini? Kada tahu camuhai kemana sampai jar. Ini binatang ngarannya. Kenapa? Karena binatang itu inya hidupnya kada ada arahnya. Soalnya melihat ayam kemana ini arahnya kada tahu nya kemana sampai kalau ke situ kembali ke situ. Kada tahu nya kada tahu arah.
Nah, adapun kita ini diberi Tuhan akal dan iman, lalu ada arah supaya terarah, lalu agama memberi arahan. Ujar agama supaya terarah hidup tuh menuju akhirat. Ini nah agama mengatur cara bakame, cara ini, ya ada supaya kita ini terarah dalam berdagang terarah. Dalam ini terarah. Kenapa? Dengan agama hidup menjadi terarah. Dengan seni hidup jadi indah. Jadi hidup tuh bila hendak indah ada seni nyari. Lalu ngaranya ada seni suara, ada seni rupa, ada seni pakaian, macam-macam masalah supaya indah. Subuh Jumat baca Fatihah, umpamanya nih biasa bagus banget lagunya. Ini tak karena nyingik nih. Tambah ngantuk kalau jar nih, sakit banget nih jar. Ya kalau kenapa kada seni? Kada pakai seni, makanya diatur. Nah ini imam zuhur, ini imam asar, ini imam maghrib, ini imam Jumat. Nang ditugasakan tuh diperhatikan. Masa kada bisa mengatur? Ya Allah salah lah, masa kada bisa? Nah ini nang Isa ini suaranya entah bagus ini Isa ini nah nyaman juga kalau nang ini karena seni itu menjadi indah. Malam laisa minna malam yatawanna bil Quran. Kata Nabi, bukan cara jalan kami orang nang kada belagu dalam baca Quran. Itu ngarannya seni suara. Ya nang timbul lagu-lagu tuh, lagu keroncong, lagu dangdut, lagu rock, itu seni supaya nampak hidup menjadi indah. Ya kalau apalagi nang karena cocok lawan lagunya. Ya kalau orang rahatan kasmaran dapatnya lagu ini, aja rasa indah banget aku mendengar lagu ini. Karena seni itu adalah melahirkan keindahan. Itu nama seni suara. Ada ngarannya seni rupa. Apa ngarannya? Melukis. Ada seni pakaian. Nah ada. Ini dunia aja dunia aja. Seni rupa nang kayak apa rambut potongannya nang bagus. Nah ya kalau ini model Korea ini model Jinping ini model Kim Jong Un. Pondokan nurutin itu terlalu banget. Gunting alam potongan nambah yang kalau lah. Nah itu seni ngarannya. Amunnya rambutnya kada ditata juga, kada rapi juga, kada bagus juga. Mencuir ke sini, mencuir ke situ. Baguslah. Pijar melihat aja kan lalakian asa kada katuju, apalagi binian. Mulai mama mau rambut panjang kamu tutup mata sebelah. Mana kayak si buta gua hantu itu. Baguslah hajum. Berarti kada pakai seni. Ayo ditata rambutnya. Seni itu. Kalau dinasihati, madahkan rambut nang bagus tuh ini nang ini. Nah itu nasihat, tapi nasihat bermanfaat dunia. Termasuk pakaian. Pakaian seni. Seni apa? Seni rupa. Seni pakaian. Ya. Orang pakaian tuh potongan bajunya gini bagus ya. Ini mana bama kopiahnya nang gini, bajunya gini, itu bagus. Kalau dipotong nih orang ini kayak ini bajunya mau bagusnya jar baju ini potongan ya kalau bagus. Itu ada seni warna seni warna ngarannya. Lalu warna ini warnanya bagus bakawan ini bakawan ini
Itu aja deh. Iya itu orang tuh deh, kayak itu diatur. Oh bila baju nini nang di atas warnanya nini nang di bawah. Itu kayak nini kopiahnya ikam orang nang beseni kayak itu rene. Amun kita ini bebarangannya, napa ai baju lalu ada kawan nasihatnya nih. Lah ikam orang santri. Orang santri ini dipandang orang, apapun dipandang orang. Oh bahkan orang santri harus mencontohkan yang bagus nih, madahakan cara berpakaian yang bagus. Betapi jangan buruluyan nang gitu. Ya kalau nah simpun betapi buju-buju nah gini caranya nah betapi seninya. Ya lah nah baju jangan bululuyan sampai ke sini bajunya. Apalagi berlipat sampai ke sini nah. No dilipat-lipat baju ada bagus. Ninggat sini nah bajunya ini, ninggat sini potongannya gini nang kayak ini nah, warnanya nang kayak ini lah ikam lah, nggak ikam nih umpamanya, nah ikam nih nah baju putih ngarannya ikam mun baju putih ini bawahnya tuh rasuk terus ikam hendak abang kah, hendak hijau kah bagus. Tapi ikam bila ikam baju hijau, lalu ikam di bawahnya coklat kada cocok, kada cocok. Di situ ikam orang kadang-kadang bisa menilai, oh ini bisa berpakaian ini, oh biarin bisa berpakaian karena bisa ada seninya, ada seninya, supaya apa? Supaya indah, karena dengan seni hidup menjadi indah. Kayak bibinian deh kak, bila kerodongnya ini bajunya ini kerodongnya ini, kayak itu tuh, soalnya itu ngatakan tuh urusan dunia ini tuh urusan dunia lalu ada nang menasihati oh bagus urusan dunia nih bujur urusan dunia tapi bagus saja karena melahirkan keindahan mau dilihat ke nyaman majer coba ikam baju hijau umpamanya warnanya kada kakaruan baju hijau kayak ini macam-macam maka dia nyaman lalu melihat paham baik kamu mengerti karena kadang-kadang pondokan kadang ngerti soalnya kadang-kadang ngerti supaya ini nasihat dunia tapi itu baik bermanfaat untuk dunia. Kenapa? Melahirkan keindahan. Karena seni melahirkan keindahan. Apabila sudah indah, bila ini sudah indah, baju indah, kopiahnya indah dan sebagainya, lalu nampak ujar Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu maha indah. Oh Tuhan itu maha indah. Allah mencintai keindahan. Allah ketujuh orang nang rapi pakaiannya indah. Allah ketujuh. Mun kumal warna bebarang aja, rambut bebarang aja, ini kada indah ngarannya. Berarti dunia kisahnya, tapi itu dilandasi oleh agama. Ada nang nasihati bagus. Kemudian dan keempat, diam daripada menyebut akan aib sahabat ila akhiri wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.